called a beautiful garden. Today we celebrate their colors and their brilliance. Good evening, everyone. A warm welcome to our distinguished guests, respected parents, dedicated teachers, and dear children. On behalf of Mother's Kidby Preschool, we are excited to welcome you to our 11th annual day. Yes, today is a very special day for all of us. We come together to celebrate the efforts, talents, and achievement of our children. This year, our theme is collaboration, which reminds us the importance of teamwork, working together to achieve great things. At Mother's Kidby, we believe that collaboration builds trust, strengthens relationships, and helps us learn and grow together. So let us all work hand in hand to make today a memorable one. Now, let us begin this beautiful day with a sacred tradition, the lighting of the lamp, which symbolizes knowledge, wisdom, and positivity. I, Bahira, I, Arlena, and I am Freelancer Nivish. Welcome you all with immense joy and excitement on behalf of our entire Mother's Kidby Preschool. The vision of our 11th annual day is to celebrate, remember, and admire the achievements of our institution. Today we come together to honor the milestones we have reached and the dreams that inspire us to move forward. So sit back, relax, and get ready for the most amazing experience that will leave everyone with beautiful memories. Now let us begin this wonderful day with sacred tradition, the lighting of the lamp, which symbolizes knowledge, wisdom, and positivity. We kindly invite the following dignitaries to light the lamp and illuminate this special occasion. First lamp, Mr. Ramanathan and Mrs. Susila Stary family. Third lamp, our CEO sir, Principal ma'am and their family. Fourth lamp, our chief guest and special guest. Thank you all. All dignitaries may return now. Prayer song is not merely words. It is way to connect deeply with the divine, strengthen our faith, and seek inner peace. Before we continue with today's celebrations, let us take a moment to close our eyes, calm our minds, and reflect in silence, a moment to seek blessings and guidance for the day ahead. Now I invite our senior KG students to lead us in prayer. If we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. And
Senior KG students for leading us in such a beautiful prayer song. Your voices have set a peaceful and positive tone for today's celebration. We truly appreciate your efforts and we are grateful for this moment of serenity. As we begin our annual day, let us continue this journey with a joy and enthusiasm as we celebrate the achievement of our school and students. Their hands and a cheer for the graceful performance who are about to take the stage. Get ready to be amazed with their talent and dedication. Now, presenting the opening dance. Please welcome our talented classical dancers Nishita, Danjika and Nitika. Let's enjoy the beautiful performance as they express the essence of classical dance. வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம். வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம். வருக வருகவே வருக வருகவே ஆன்றோரே சான்றோரே வருகவே. வருகவே வருக வருகவே பெற்றோரே பெரியோரே வருகவே. வருக வருகவே வருக வருகவே ஆன்றோரே சான்றோரே வருகவே. வருக வருகவே வருக வருகவே பெற்றோரே பெரியோரே வருகவே. வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். இதய மலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடப்புரிய இதய மலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடப்புரிய சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபை தன்னிலே. பமபதா பமபதா பதா பப்பதம பகமரிக சகரிகரி சரி சமாம சரி சபாப பாப பதனி நிகரி சனி தபம பதனி சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபை தன்னிலே. கவிநிலவாய் கலைமகளாய் நாடிசைத்தோம் வருக. கலை தென்றல் மனம் வீச மலர் சொரிந்தோம் வருக. அரங்கோர்க்க உறவாட களிப்புடனே வருக. கண்ண சுவை கண்டிடவே உவப்புடனே வருக. வசந்த கால மலர்கள்
வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி நித பமகரி கமபதனி வசந்த கால மலர்கள் தூவி ததிங்கிணதும் 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 வசந்த கால மலர்கள் தூவி ரிசகரி மகப மதப நித சனிகரி வசந்த கால மலர்கள் தூவி धिरन 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 नदीं तदीं तदों तदीं तदींगिणतुं 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 वसन्तकाल मलर्गळ तूवि मा पद दप मनि दप मद पम प गम परि गम पद नि गरि सनि सा रि ग नि द म गम पद नि सा वसन्तकाल मलर्गळ तूवि வரவேற்போம் Performance by Nishida, Dansiga and Nidvika. Your dedication and hard work truly shine through. Keep dancing, keep dreaming and continue to inspire us all. In the future, the passion you bring to the dance floor is simply inspiring. Everyone, it's with immense joy and gratitude that I stand before you today to welcome each and every one of you to the 11th annual day celebration of Mother's Kidby Preschool. This is a very special day where we come together to celebrate the achievements, talents and hard work of our students, teachers and the entire school community. First and foremost, it is my great honor to extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. N. Mohan, MS, FICS, FAIS, FMC, FMMC, FIMSA, Dean Kanyakumari Medical Mission Research Center, KMMC Hospital. Sir, your presence here is a privilege for us, and we eagerly look forward to hearing your inspiring words. I am also delighted to extend a warm welcome to a guest of honor, M.R.M. Chellappan Pillai. Sir, your dedication and contribution in our field are truly commendable, and we are honored to have you with us for this special occasion. A warm welcome to our special guest, Dr. Pushpalata Ma'am. Ma'am, we are honored by your presence and we sincerely appreciate your time in joining us for this event. I am also pleased to extend a warm welcome to our special invitee, Mr. Edwin Amaladas sir. It's a pleasure to have you with us today and we deeply appreciate your presence. A heartfelt welcome to our special invitee, Mr. K. Jayasingh sir. We are truly honored by your presence and thankful for your time. Next, I would like to extend a warm welcome to our CEO, R. Jagannathan sir. We welcome you, sir. I take this moment to extend my warm greetings to our beloved principal, Mrs. Sheba Jagan. Ma'am, your vision, leadership and unwavering commitment to education have been guiding force behind our school's success. Thank you for your continuous support and dedication. A special welcome to our dedicated teachers and non-teaching staffs. Your tireless efforts and patience and commitment ensure that our students receive the best education and care. Your contribution to shaping young minds is truly appreciated.
and we are grateful for your hard work. To our dear parents, we extend our deepest gratitude and warmest welcome. Your trust, encouragement, and support play a crucial role in the growth and success of our students. Thank you for being an integral part of our school community. And finally, a grand enthusiastic welcome to our dear students. Your heart and soul of today's celebration, your energy, enthusiasm, and talent make this event truly special, and we cannot wait to witness your amazing performances. Let us all come together to enjoy this wonderful evening filled with joy, creativity, and inspiring performance. Wishing you all a fantastic time ahead. Thank you. Thank you, Nivish, for your heartfelt and respected chief guest of the day and guest of honor, special guest, and CEO and founder of Mother Kidby, Jagannathan, and Principal Ma'am, and dear parents and guests. So, good evening to all. இன்னைக்கு அழகான ஒரு தருணம். நீங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இங்க இருக்கிறீங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கிளம்ப நேரம் கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா பயங்கர மழை. நாகர்கோவிலிருந்து கிளம்ப நேரத்தில் பயங்கர மழை. ஸோ அப்படியே நாங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணி களியங்காடு வர சமயத்தில் ஒரு துளி மழை இல்லை. அப்போ தான் மூச்சு கொஞ்சம் ஐயோ. ஏன்னா இது வரைக்குமே நான் முதல் ஆனுவல் டேக்கு வந்திருக்கிறேன். கெஸ்டா இல்லை, ஒரு விசிட்டராக வந்திருக்கேன். அப்போ அந்த சைடில் நடந்துச்சு. அப்புறம் எல்லாமே எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நடந்துருச்சு. மழைக்கும் வெயிலுக்கும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இந்த தடவை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கணும், ஸ்கூல்லே வைக்கணும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் சார் வந்து இந்த இடத்த தீர்மானித்தார்கள். கொஞ்சம் இருந்துச்சு. ஏன்னா வி பிலீவ் இன் யூனிவர்ஸ் கிராட்டிடியூட். ஸோ கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வராதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாலுமே அங்கே மழை வந்தோடனே கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டம் வந்துச்சு. பட் காட் கிரேஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி குட். தேங்க்யூ ஃபார் த யூனிவர்ஸ். சின்ன ஒரு கதைகள் அழகாக தொடங்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். ஒரு பெரிய சிட்டி, ஓகே, மும்பை, சென்னை ஏதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். 3 குழந்தைகள் ஒரே ஸ்கூலுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அப்போ போகிற நேரத்தில் சின்ன பிளே ஸ்கூல் தான். ஒரு வீட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அம்மா 3 பேரண்ட்ஸுமே ஒர்க்கிங் தான். வீட்டில் யாரும் இல்லை. காலையில் அவங்க ரெடி பண்ணி அனுப்பணும். அப்போ ஒரு பேரண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா காலையிலேயே அந்த குழந்தைக்கு தேவையான ஃபுட், அவங்க குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்த்தியாக ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசித்து அந்த குழந்தைக்கு அழகான ஒரு ஃபுட்டு காலையில் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. இன்னொரு பேரண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எது அவைலபிளாக இருக்குதோ அதை பண்ணுவாங்க. சில நாள் ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க, சில நாள் கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க. இன்னொரு பேரண்ட் வந்து குழந்தை என்ன கேட்குதோ அதை கொடுப்பாங்க. குழந்தை நார்மலாக பிஸா, பர்கர், ஏதோ ஒரு ஜங்க் ஃபுட், ஏதோ அதுக்கு தேவையான நாக்கு சுவையானதை கேட்குது. வீட்டில் காலையில் நடக்குது. காலையில் படப்படா வேன் வருது, வேனில் ஏற்றி விட்டுறாங்க. குழந்தை வேனுக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் காலையில் சாப்பிட்ட குழந்தைகள், ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற குழந்தைகள் அழகாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுது, மேம் பாடம் எடுக்கிறது. சாப்பிட்ற குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போனோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. அப்போ மேம் எல்லாம் பாடம் எடுத்து கொடுக்குறாங்க, சூப்பராக எல்லாம் நல்லா நடக்குது. ஸோ அப்படியே ஈவினிங் எல்லாம் ஓடி ஆடி எல்லாம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட் வீட்டில் எந்த பேரண்ட் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுத்து அந்த குழந்தை ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ வீட்டில் வந்தோடனே கேட்குறாங்க எல்லாம் வெரி குட் அது. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் என்னடா ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்க, என்ன நடந்தாங்க, அந்த குழந்தை கூட டீட்டெயிலாக ஒரு கான்வர்சேஷன் டெய்லி வந்து ஒரு 1/2 hour to 1 hour அந்த குழந்தை கூட இருந்து உட்காந்து ஈவினிங் பேசுகிறாங்க. அழகான ஒரு அந்த குழந்தை அழகாக சொல்லுது ஒன்று அதை ஒவ்வொன்றா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. வீட்டில் சில ஹோம்ஒர்க் இருக்குது, அதை அழகாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க, வெரி சூப்பராக பண்ணுறாங்க. 2வது குழந்தை என்ன அப்படின்னா அந்த அம்மா கையில் என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமான அந்த ஒரு நாள் அந்த குழந்தை அழகாக கவனிச்சு என்னென்ன பண்ணான்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணதான், இன்னொரு நாள் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, அவங்க வேலையை பார்த்துடும். 3வது பேரண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க, ஏய் வெரி குட், நான் ஒன்று இந்த காலத்தில் படிக்கிறேன், எனக்கு எதுவும் தெரியாது, நீ இவ்வளோ சூப்பராக படிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அந்த குழந்தை போயிடுது. அந்த குழந்தை டெய்லி மொபைல் பார்க்குது, டிவி பார்க்குது, எல்லாம் பண்ணுறது. இந்த 3 பேருமே ஒரே ஒரு நல்ல ஸ்கூல் தான் 3 பேரும். ஆனால் வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட் அட் த ஹவுஸ். செமஸ்டர் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 3 பேருமே அங்கே போகிற நேரத்தில் எந்த பேரண்ட் நல்லா பார்க்குறாங்களோ அந்த பேரண்ட் வந்து
அந்த பேரண்ட் வந்து குழந்தை வந்து மார்க் வந்து நல்லா இருக்குது, என்ன ஒரு குழந்தை வந்து சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. அப்போ இந்த லாஸ்ட் குழந்தை பேரண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. என் பையனுக்கு எல்லாமே தெரியுமே, அவன் ஏன் எக்ஸாமில் மார்க் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி. இந்த மூணாவது பேரண்ட் நேராக போய் மேம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ நாங்கள் ஃபீஸ் கொடுக்குறோம், என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மேமை கண்ணா பண்ண திட்டுறதுலேயே இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன நடக்குன்னு கேட்கவும் ரெடியாக இல்லை. தி ஸ்டார்டட் பிளேமிங் தி ஸ்கூல். ஃபர்ஸ்ட் மேம் வந்து எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம், நல்லா பண்ணுறீங்க மேம், வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லலாம். செகண்ட் மேம் ஓகே மேம் ஐல் டூ மை பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பார்க்குறாங்க. அப்போ இதில் என்வால்மெண்ட் எப்படி பார்க்க அப்படின்னா ஒரே ஸ்கூல்ஸ் தான், ஆனால் வித்தியாசமான ஒரு 3 பேக்ரவுண்ட்லேருந்து அந்த குழந்தைகள் அந்த ஸ்கூலுக்கு வருது. அப்போ அந்த பேரண்ட்டுக்கு அந்த டீச்சர் என்ன ஆகும்னா, அந்த டீச்சர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர் இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த மேம் வந்து இப்படி வந்து ஷவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் யோசிக்கிறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு, அவங்களுக்கு புரியலை. இது வந்து ஒரு பேரண்ட் இல்லை, 30% ஆஃப் த பேரண்ட் லைக் தஸ். நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலுமே 30% ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட் போகுது. அவங்களும் யோசிக்கிறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கல. ஏன்னா டீம் நல்ல ஸ்டாஃபாக கொடுக்கணும், நல்லபடியாக அவங்கள கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கிவிங் பெஸ்ட் எஃபர்ட். ஆனால் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலை எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு. ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கவுன்சிலரை வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்க. மேம் இப்படி ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த கவுன்சிலர் வர்றாங்க. கவுன்சிலர் வந்தாச்சுன்னா இந்த 3 பேரண்ட்டையும் அவங்க பேசுகிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட் குயிக்காக வந்துடுறாங்க, எஸ் ஸ்கூலில் ஏதோ சொல்லி விட்டாங்க இமிடியேட்டாக போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வர்றாங்க, அவங்க ஹாப்பி. செகண்ட் பேரண்ட் வந்து எஸ் மேம் அவங்களோட பிரச்சனை தான். மூணாவது பேரண்ட் ஸ்கூலுக்கே வரமாட்டாங்க. கூப்பிட்டா என்ன மேம் பிரச்சனை, மேம் ரொம்ப பிஸியாக இருங்க, ஆஃபீஸில் ரொம்ப பிஸியாக இருங்க, நீங்கள் கூப்பிடாதுங்க, சும்மா கூப்பிடாதுங்கன்னு வரதே இல்லை. அப்புறம் எப்படியோ ஒரு நாள் வந்துட்டாங்க. வந்து போய் அவங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்க்க நேரத்தில் அவங்க என்ன, அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஐ ஆம் ரெடி டு கிவ் வாட் யூ வாண்ட், டோன்ட் எவர் ஆஸ்க் மீ டு டூ எனிதிங் அப்படின்னு. அதாவது குழந்தைய நான் ஸ்கூல்ல நீங்க ஃபீஸ் கட்டுறது நான் ரெடியா இருக்கிறேன், அதே நேரத்தில் நீங்க என்கிட்ட இதை பண்ணு அதை பண்ணு அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு எதுவுமே என்கிட்ட கேட்காதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அப்போ இவங்க வந்து அந்த சமிஷனை வந்து கொடுக்குறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, எஸ் வி ஹேவ் a சிச்சுவேஷன். இந்த பிரச்சனை வந்து கோவிடுக்கு பிறகு தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு வருது. கோவிட் வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல் டாப் ஸ்கூலாக இருக்கிற நேரத்தில், ஏன்னா இந்த ஸ்கூல் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஸ்கூல், நல்ல ஃபீஸ் வாங்குற ஒரு ஸ்கூல் தான். பழைய நேரத்தில் அவங்க தே வாண்ட் டு கீப் தேர் கஸ்டமர் ஹாப்பி. கஸ்டமர் மீன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹாப்பி. அப்போ பேரண்ட்ஸை ஹாப்பி பண்ணுறதுக்கு அவங்க தே ஆர் ட்ரைங் தேர் பெஸ்ட். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் வந்து அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணப்படுகிறது. பேரண்ட்ஸை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர சொல்கிறாங்க, யூ மஸ்ட் கம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்போ அந்த கவுன்சிலர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு செஷன் கொடுக்குறாங்க, ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன செஷன் கொடுக்குறாங்க. 3 தடவை 24 மணிக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன செஷன் அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து நீங்கள் 6-8 ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நீங்கள் பண்ணுங்கள். 8 ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களை ஹெல்த்தை பார்க்கறதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் ஒரு 8 ஹவர்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலிக்காக ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இதை வந்து அழகான ஒரு செஷன் ஆட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் பண்ண பிறகு அந்த பேரண்ட் நாட் ஹாப்பி பேரண்ட்ஸ் நேராக வந்து சொல்கிறாங்க, சார் வி அண்டர்ஸ்டுட், என்னால் முடியாது, என் சிச்சுவேஷன் முடியலை, பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்ளம் என் சைடில் தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் என் சிச்சுவேஷன் என் குழந்தையை பார்க்க முடியாது, என்னோட வேலை ப்ரெஷர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த ஸ்கூல் டிசைட் பண்ணிது வி நீட் ப்ரீமியம் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அதுக்கு எப்படி அப்படின்னா A to Z, அதாவது ஒரு நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணுறது ஓகே, பட் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அடிஷ்னல் சர்வீஸ் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த ஸ்கூல் வந்து 75,000 சார்ஜ் பண்ணுச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they are going to have a separate session for that. இப்போ கிளாஸ் வந்து ஒரு 9 to 2 o'clock போகும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they started from 8 o'clock to 6 o'clock. அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து காலையில் சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டாம், மத்தியானம் சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டாம், படிக்க வைக்க வேண்டாம். பட் என்ன பேரண்ட்ஸ் பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே பேட் மோர் மணி. நார்மலாக 75,000 பே பண்ணவங்க 2 lakhs பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னாங்க. அப்போ பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, என்னடா டபுள் கேட்குறாங்க, அதிகமாக கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, மேம் டோன்ட் வரி அபவுட் இட், வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் த அகாடமிக்ஸ் ஆட்டிடியூட், என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் உண்டோ அந்த குழந்தைய சிறப்பாக பாருங்க. அப்போ முதல்ல அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது அவங்க என்ரோல் பண்ணாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு மணி இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், என் குழந்தையோட ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அந்த சர்வீசஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு முதல்ல ஒரு கொஞ்சம் பேர் ஒரு 5 பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க. வித்தின் 1 இயரில் பார்த்தீங்கன்னா
40% ஆஃப் பீப்புள் அதில் இருக்கிறாங்க. அப்போ ஏன்னா இந்த 40% ஆஃப் பீப்புள் அங்கே இருக்கிறாங்க, அந்த அவங்களுக்கு தேவை இருக்கு. ஸோ அப்போ தான் புரிஞ்சோம்னா நமக்கு ப்ரீமியம் சர்வீசஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸுக்கு தேவை அப்படின்னு. ஸ்கூல்ஸுக்கு நார்மலாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஸ்கூல், சர்வீஸ் பண்ணுறது. பட் இப்போதைக்கு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஸ்கூல் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காலத்தின் கட்டாயத்தில் ஒரு ப்ரீமியம் சர்வீசஸை ஸ்கூல் ரன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ அதுதான் நானும் ஜெகநாதன் சொல்கிறோம். ஸோ யூ நீட் டு ஹையர் த பீப்புள் ஃபார் தி கவுன்சிலிங். சில பேரண்ட்ஸுக்கு அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல குழந்தைகள், அப்போ யாரை பிளேம் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ கேனாட் பிளேம் த ஸ்கூல். அப்போ என்னன்னா அவங்களுக்கு தேவையான சர்வீஸ், அடிஷனல் சர்வீசஸ். ஐ ரெக்கமெண்ட் மதர் கிட்பி டு ஸ்டார்ட் த பிரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இயர். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த அருமையான இந்த நிகழ்விலே எனக்கு இங்கு ஒரு வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளியினுடைய CEO ஜெகநாதன் அவர்களுக்கும், இங்கு சீஃப் கெஸ்டாக வருகை தந்து மாண்பமை மருத்துவ பணியால் அனைவரையும் மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கின்ற திருவாளர் மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும், இதற்கு முன்பாக பள்ளியும் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஒருங்கிணைக்கின்ற வகையில் ஒரு அருமையான சொற்பொழிவை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற எட்வின் ஐயா அவர்களுக்கும், அடுத்ததாக சிறப்பு செய்ய வந்திருக்கின்ற மருத்துவர் புஷ்பலதா அம்மையார் அவர்களுக்கும், திருவாளர் ஜெய்சிங் அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளியினுடைய பிரின்சிபாலாக இருந்து அழகு செய்து கொண்டிருக்கின்ற நமக்கெல்லாம் அருமைமிகு சகோதரி ஷிபா ஜெகநாதன் அவர்களுக்கும், அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும், மழலைகளுக்கும் இந்த மகிழ்வான வேளையில் எனது வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொண்டு, குழந்தையின் செல்வமும் கொண்டாடும் இடத்தில் என்பார்கள். கொண்டாடும் இடத்தில் என்றால் எப்படி கொண்டாடுதல்? ஒரு குழந்தையினுடைய பிறப்பிலிருந்து அதை நாம் உற்று நோக்கிக் கொண்டிருப்பவள் யார் என்றால் தாய். மெல்லிய கரங்கை, மிருதுவான கரங்கை, மிருதுவான ஓசை நயமிக்க வார்த்தைகளை உமிழ்கின்ற குரல் வளம், மிருதுவாக எல்லாவற்றையும் அணுகின்ற சிறப்பு, அதையெல்லாம் விட ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி எது என்றால், ஒரு ஆணால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஆனால் ஒரு பெண்ணால் மல்டிபிள் டைமென்ஷன் என்று சொல்வார்கள், ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்கிற ஆற்றல் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அப்படி ஒரு பெண் மல்டி டைமென்ஷனலாக இருக்கிற ஒரு தாயுள்ளம் கொண்ட ஒரு பெண் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பை எப்படி ஆரம்பிக்கிறாள் என்றால், பிறந்த உடனே குழந்தையினுடைய சிணுக்கொலி கேட்கிறதா என்று காரை தீட்டிக் கொண்டு இருப்பாள். முதலிலே தன்னுடைய உடல் வலியை விட்டு அந்த உயிர் ஒலி கேட்கிறதா என்று முதலாக கேட்டு மகிழ்பவள் தாய். முதல் பள்ளி அங்கேயே ஆரம்பித்து விடுகிறது. எது தேவை என்பதை பார்த்து செய்கிற ஆற்றல் மிகு தன்மை அந்த நேரத்திலேயே அவளுக்குள்ளே நுழைந்து விடுகிறது. அடுத்ததாக அந்த குழந்தை முகம் பார்க்கிறதா என்று கேட்பார்கள். வருகின்ற பெரியோர்கள் தாயிடம் கேட்பார், குழந்தை முகம் பார்க்கிறதா? சென்சிட்டிவ் ஆர்கன்ஸ், நம்முடைய மூளையும் கண்ணும் தொடர்படுத்தி அந்த குழந்தையினுடைய உணர்வு முழுமையாக வெளிப்படுகிறதா என்று பார்ப்பதற்கு அதை ஒரு கருவியாக எடுத்துக் கொள்வார்கள். குழந்தை நடக்க ஆரம்பித்து விட்டதா என்றால் குழந்தை என்ன செய்யும்? ஆரம்பத்திலே விழும், எழும், விடும், எழும்.
அது என்ன செய்கிறது என்றால் அதை தோல்வியாக கருதவில்லை. தாய் என்ன செய்கிறாள்? மீண்டும் மீண்டும் அதை ஊக்குவிக்கிறாள். கையை பிடித்து தூக்கியவள் அடுத்து விரலை கொடுத்து தூக்குவாள். அந்த விரல்ல தூக்க முடியாது. தாய் தன்னுடைய விரலை தருகிறாள் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த குழந்தை இழந்துவிடும். அடுத்ததாக குழந்தைகளை பாருங்கள், சிறு குழந்தைகளை. த ட்ரையல் அண்ட் எரர் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் சொல்றார். ஒரு பெட்டியை என்ன செய்யும்னா திறக்கும் மூடும், திறக்கும் மூடும். இப்படி ஒரு தடவை 2 தடவை இல்ல, சாமர்த்தியம் உள்ள குழந்தை 80 to 100 தடவை வரை தொடர்ந்து செய்யும். இதுல ஏதோ ஒன்று இருக்கிறதே என்று அது அறிய துடிக்கிறது. பேனாவை மூடும் திறக்கும், பேனாவை மூடும் திறக்கும். உடனே ஒரு அடியை கொடுத்து, என்னடா பெட்டியெல்லாம் திறந்துட்டு இருக்கு, காலையிலேயே ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு ஒரு அடியை கொடுத்து அவனை உட்கார வச்சிருது. இது மிகப்பெரிய தண்டனைக்குரிய குற்றம். ஐரோப்பிய நாடுகள்ல ஒரு குழந்தையை இப்படி நீங்க ட்ரீட் பண்ணா அது பெரிய குற்றம். ஏன்னா அந்த குழந்தையினுடைய தனித்துவ செயல்பாடை நீங்கள் தடுக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள். அடுத்ததாக அது பேச ஆரம்பிக்கிறது. யாரை பார்த்து உதடசைக்க ஆரம்பிக்கிறது என்றால் நம்மை பார்த்துதான் உதடசைக்க ஆரம்பிக்கிறது. த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல், முதல் பள்ளி எங்கு ஆரம்பிக்கிறது என்றால் வீட்டில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கிறது. முதல் பாடசாலையினுடைய ஆசிரியர் யார் என்றால் அந்த தாய் தான் முதல் ஆசிரியர். அந்த குழந்தை பேச ஆரம்பித்த பிறகு அதனுடைய உச்சரிப்பை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது அந்த குழந்தையை கைப்பிடித்து வெளியே அழைத்து செல்ல தாய் முனைவாள். அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் தெரியுமா? அம்மாட்ட கையை விடு, கையை உதறும். ஏன்னா he wants physical independence. அதுக்கு தனித்துவமான தன்னுடைய உடல் ரீதியான சுதந்திரம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பிறகு இதை உண்ணு, இதை உண்ணாது, இதை செய், டூ டோன்ட்னு சொல்லும் போது அது சொல்லும், எனக்கு தெரியும், நான் செய்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறது என்றால் அதுக்கு மென்டல் இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவை. அதுக்கு என்ன தேவை? மன ரீதியிலான சுதந்திரம் தேவை. இதையும் நீங்கள் கொடுத்து அதனுடைய தன்மைக்கு தக்கவாறு உங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? சால்பு. சால்பு என்றால் என்ன என்றால், சால்னா என்ன? வயல்ல உழும்போது இந்த தண்ணி கட்டி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேரு சால். என்ன பயிருக்கு எவ்வளவு ஆழத்தில் விழ வேண்டும் என்ற ஒரு விதிமுறை இருக்கிறது. நெல்லுக்கு இவ்வளவு ஆழம் உழ வேண்டும், கரும்புக்கு இவ்வளவு உழ வேண்டும். இந்த சால் சரியாக இருக்க வேண்டும். ஐயா சொன்னது மாதிரி மூன்று மாதிரியான குழந்தைகள், அதுக்கு எந்த சாலில் இதை இறக்க வேண்டும் என்று பார்த்து அதற்கு தக்கவாறு அந்த தாய் அதை ஊட்டுகிறாள். அன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா 13 குழந்தை வீட்டுல. எந்த தாய் எந்த குழந்தையை கவனிப்பாள்? எந்த தாய் எந்த குழந்தையை கவனிப்பாள்? அது என்ன செய்கிறது? தன்னைத்தானே கற்றுக்கொண்டது. அப்சர்வேஷன். தானே ஒவ்வொன்றையும் கவனிக்கிறது. அண்ணன் செய்ததை கவனிக்கிறது, தங்கை செய்வதை கவனிக்கிறது, தாய் செய்வதை கவனிக்கிறது. உற்று நோக்கல் என்பது இல்லை என்றால் ஒன்றும் உருப்படாது. இது தாய்க்கும் பொருந்தும், ஆசிரியருக்கும் பொருந்தும், குழந்தைக்கும் பொருந்தும். உற்று நோக்கல், அப்சர்வேஷன். ஹைபோதீசிஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், அதுக்கு உள்ள போய் ஆளப்படும் போது ஆய்வு மனப்பான்மையோடு ஒரு குழந்தை வளர்ப்பு என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. அப்படி பருவ வயது வருகிற போது நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறது, அந்த அறிவு சுதந்திரத்தை பெறுகிறது. பல குழந்தைகள் இருந்த காலம் போய் இன்று ஒரு குழந்தையை வைத்திருக்கிறோம். இதுலதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்க. 12 குழந்தையிடம் எதிர்பார்த்ததை நீ ஒரு குழந்தையிடம் எதிர்பார்க்க விரும்புகிறாய். உன்னால் செய்ய முடியாத எல்லாம் இவனால் செய்ய வைக்க வேண்டும் என்று முயல்கிறாய். நான் ஒரு பெரிய பாடகராக விரும்பினேன், அதனால் இந்த குழந்தையை பாடகராக்க வேண்டும். அதுக்கு ஆட்டத்தில் தான் விருப்பம், அதில் விளையாட்டில் தான் விருப்பம் என்றால் அந்த பக்கம் விடாமல் இந்த பக்கம் வா. பவுண்டரிக்கு வெளியில எடுக்கிறது. ஆட்ட களத்துக்குள்ளேயே அதை விடுவதில்லை. காரணம் என்னவென்றால் அன்றைக்கு இருந்த குழந்தைகள் அதன வழியில் அதனை
பார்த்து கொண்டது. சார்ந்ததின் வண்ணமாதல் என்று ஒன்று உண்டு. தொல்காப்பியம் சொல்லும் சார்ந்ததின் வண்ணமாதல். தாய் தந்தையரை பார்த்து எதை சார்ந்திருக்கோ அதனுடைய டூப்ளிகேஷன், அதனுடைய தன்மையை பார்த்து அது படித்துக் கொள்ளும். எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்று. இது எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்பதை 12 குழந்தைகளுக்கு தீர்மானிக்காத தாய் இன்று ஒரு குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு அதன் மீது அழுத்தத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய தோல்விக்கு காரணம். அதனை சுதந்திரமாக அதனுடைய பிசிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ், மென்டல் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஒரு பள்ளிக்கூடத்து ஒரு புஸ்தக சாலைக்கு ஒரு புஸ்தகம் வாங்குறதுக்கு அப்பா போறாரு, பையனும் போறான். அப்பா சொல்றாரு, இவரும் படிச்ச காலத்தில் உள்ளது ரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 18 days. ஒரு பழைய காலத்துல பியூசில படிச்சிருப்பாரு, அந்த புக்கை வாங்கி கொடுக்க நிக்காரு. அவன் என்ன செய்யான், ஃபியூச்சர் ஷாக் 6 அதை படிக்கணும்னு நிக்கிறான். ஹாக்கின்ஸ் எழுதின பிளாக் ஹோல் தியரியை படிக்கணும்னு நிக்கிறான். இவரு இந்த புக்கை படிடான்னு இதை வாங்கி கொடுக்க, இல்லை எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும். அப்ப என்ன செய்யணும், அந்த பையனை தானாகவே அந்த புத்தக சாலைக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அவனே அவனுக்குரியதை தேர்வு செய்ய விட வேண்டும். அப்படி தேர்வு செய்யும் போதுதான் தேர்ச்சி மிகு மாணவனை ஒரு மனிதனை நம்மால் உருவாக்க முடியும். அதாவது அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்தோம், தலையில சுமை எடுத்த ஒரு கட்டு கதிரை தலையில தூக்கிடுவோம், 2 கையில 2 குடத்தை தூக்கிட்டு போயிடுவோம். இன்னைக்கு நாம என்ன சொல்றோம், நான் பட்ட கஷ்டம் என் புள்ள படக்கூடாது. அதனால என்ன செய்யணும், எதுவுமே செய்யாத மக்கா. அவனுக்கு மசில் ஸ்ட்ரென்த்தும் இல்ல, பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் இல்ல. கவர்மெண்டே ஒபிசிட்டியை பத்தி பேசக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு விட்டோம். காரணம் அடிப்படை என்னவென்றால், நமக்கு நாம் சாதிக்காதவற்றை, நாம் அனுபவிக்காதவற்றை இவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று உள்ள வரும்போது உணவு உடை எல்லாவற்றிலும் ஒரு கோளாறு ஏற்பட்டு விடுகிறது. நிறைய பெற்றோர்களுக்கு குழந்தை என்ன செய்கிறது என்று பருவ வயதுக்கு பிறகு தெரியாமல் ஆகிவிடுகிறது. காரணம், அவன் ஒரு உலகத்துக்குள்ள இருக்கான், இவன் ஒரு உலகத்துக்குள்ள இருக்கான். காரணம் என்ன தெரியுமா, ஐரோப்பாலாம் என்ன செய்யுதுன்னா ஃபியூச்சர் ஷாக் 1 2 3 4 5 6 வந்திருக்கு. நாம என்ன செய்யணும்னா குவாண்டம் ஜம்ப், இங்க 1 to 3 ஜம்ப் பண்ணோம், 3 to 5 வந்துட்டோம். அதாவது சாதாரண பட்டன் போன்ல இருந்து நேரடியா ஆப்பிள் போனுக்கு வந்துட்டோம். எல்லாமே அப்படியே டோட்டல் டிரான்ஸ்பர். ட்ரெஸ் காரியங்கள் எல்லாம் வீட்டுல ஒரு காலத்துல 3 சாரி 2 சாரி தான் இருக்கும். அதுல பையங்களுக்கு நிக்கர் எப்படி அடிச்சிருப்பான்னா பட்டன் போட்டிருக்கோம். மூத்தவன் போட்டு பிடிச்ச உடனே 2ஆவது போட்டுக்கலாம், அந்த பட்டனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. எந்த செருப்பை போடுறதுன்னே காலையில பிரச்சனையா இருக்கு. எந்த உணவை சாப்பிடுவது என்றே நாம எனக்கு மெனு லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒரு உணவு கிடைத்தால் போதும் என்று இருந்தது. இவ்வளவு வசதிகளும் இவ்வளவு வாய்ப்புகளும் வந்த நேரத்தில் நாம் எதில் பின்தங்கி இருக்கிறோம் என்றால் குழந்தை வளர்ப்பில் பின்தங்கி இருக்கிறோம். அதுகளுடைய சிறப்பை எழுதப்பட்டிருக்கு. ஒரு அமெரிக்கன் 70 இந்தியர்களுக்கு சமம். காரணம் என்ன, ஒரு ஸ்வீடிஷ்காரன் பள்ளி அமைந்திருக்கிறது மதர்ஸ் கிட்பி. இது நான் அவருடைய 2 பேரும் எனக்கு தெரியும், ஜெகநாதனும் தெரியும், அவருடைய துணைவியாரையும் தெரியும். 2 பேரும் எப்ப பார்த்தாலும் எதை பத்தி பேசணும், பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி தான் பேசணும். இதை எப்படி அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகலாம் என்பதை பற்றி தான் அவர்களுக்கு சிந்தனை. ஆக இப்படி ஒரு அணி மேலும் பல சிறப்புகளை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்தி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். MS, FICS, FAIS, MFFC, FMMC, FIMSA, டீன் கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் மிஷன். அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். இயற்கைக்கும் சேர்த்து வணங்குகிறேன். நம்ம இவர் சொன்ன மாதிரி எட்வின் அமலதாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி இவ்வளவு நேரம் வானம் நமக்காக, உங்களுக்காக, குழந்தைகளுக்காக, எதிர்கால நாட்டின் வாரிசுகளுக்காக இவ்வளவு தூரம் பொறுமையாக இருந்ததற்கு அதையும் வணங்கி, ரெஸ்பெக்டட் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் திரு எம் செல்லப்பிள்ளை has given
வில்லியம் பிராய்டுன்னா எங்களுக்கு தான் தெரியும். எப்படி சார் இதெல்லாம்? சைக்காட்ரிக்கு அவர் தான் தந்தை. ஸோ உளவியலின் தந்தையாக போற்றப்படுவதை ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய இதில் நமக்கு பதிய வைத்து விட்டார். அதே மாதிரி எட்வின் அமலதாஸ், ஃபவுண்டர் விண்மின், அவர் அழகாக பிரீமியம் ஸ்கூல் பற்றி எடுத்து சொன்னார். அதை பற்றி நானும் சொல்லாமல் இருந்தேன். கடைசியாக பேசினேன், இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். அதே மாதிரி டாக்டர் புஷ்பலதா செந்தில்குமார் அவர்கள், எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம், எதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஒரு குழந்தைகள் ப்ரீ ஸ்கூலுக்கு 2 டாக்டரை அழைத்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச. ஓகே, இதுவும் ஒரு சேவை தான். கல்வியும் சேவை, சர்வீஸ் என்பார்கள், மருத்துவரையும் மருத்துவ சேவை என்பார்கள். ஆனால் 2 பேரும் ஃபீஸ் வாங்கும், பட் ஆனால் அதை சேவையாக தான் உலகம் கருதுகிறது. ஸோ அதனால் நம்மளையும் அழைத்திருக்கிறார் என்று நான் சந்தோஷப்பட்டேன். அதே மாதிரி ஜெய்சிங் கார்டன் கிரேப்ஸ் அதனுடைய தாளர் அவர்களையும், சிஇஓ அருமை நண்பர் நம்ம மிஸ்டர் திரு ஜெகநாதன் அவர்களே, பிரின்ஸ்பால் மிஸ்ஸஸ் ஜெகநாதன் அவர்களே, இங்கு முக்கியமாக இங்கு பணியாற்றும் ஒரு ஸ்கூலும் பார்க்குறப்ப இப்படிதான் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் இது பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி, அதாவது டீச்சர் ரேஷியோ, இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒவ்வொருத்தரையும் அரவணைக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட, ஈவன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கே ஒவ்வொரு சில்ட்ரன் பேர் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் இண்டிவிஜுவலாக தெரிஞ்சாலும் கிட்டத்தட்ட 13 டீச்சர் 14 டீச்சர் அவங்க இது நேற்று அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அதில் பார்த்தேன். அப்போ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது, இப்படி இவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இங்கே வச்சுருக்காங்க. 10 பேருக்கு மேலே அவங்க ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் 3-4 பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் உதவியாளர்கள் நிறைய போட்டிருக்காங்க. இதுதான் அவருடைய 11 ஆண்டு கால வரலாற்றின் ஒரு சக்ஸஸாக இருக்கலாம் என்று நான் உங்கள் வாயிலாக அவரை பாராட்டுகிறேன். ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு இது. ஸோ அதே மாதிரி இவ்வளவு நேரம் அமைதி காத்த ஒரு குழந்தைகளையும் பேரண்ட்ஸுகளும், அதாவது டிஆர்டி பெற்றோர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி, முக்கியமாக உங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டீங்க. இன்னைக்கு என்ன தினம் தெரியுமா? உலக மகளிர் தினம். ஸோ மகளிர் நிறையா இருக்கீங்க. உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த இதயம் கனிந்த மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஸோ நம்ம கல்ச்சர், தெய்வத்தை கூட பெண் தெய்வத்துக்கு தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் கொடுப்போம். ஸோ ஆனால் உலகம் ஃபுல்லாக இருந்தாலும் நம்ம இதில் மகளிர் என்று தெய்வங்களாகிய அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் காலேஜில் இன்றைக்கி மகளிர் தினம் கொண்டாடும் வேலையில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் நம்ம இவர் கேட்டார், நான் வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டார். நேற்றுக்கும் கேட்டார். இன்றைக்கி அதுக்காக மற்றவங்களை சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறப்ப இவ்வளோ மகளிருக்கு வாழ்த்து சொல்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இப்போ கெட்டது. ஸோ அதுவே நான் ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு கேதரிங். ஸோ இந்த இதில் ஒரு முக்கியமான இது பார்த்தேன். எங்கள் ஊர்லேயும் இல்லாத அளவுக்கு 4 மேடம்னு சொன்னாங்க, டாக்டர் மேடமும், நாங்கள் கூட ஸ்கூல் வச்சுருக்கோம் சார் அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவர் ஒரு சர்ஜன் என்ன மாதிரி, அவர் எங்கள் கல்லூரியில் இப்போது பணியாற்றிருக்காங்க இதில். இப்போது எப்படி இத்தனை ஸ்கூலில் இவங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்காங்கன்னா அதுதான் அவங்க சக்ஸஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருப்பது மிகவும் பாராட்டக்கூடியது.
அது இன்னும் ஒரு யூனிக்காக பார்க்குறேன் இந்த ஊரில். நான் இந்த அரிய நிகழ்வை நான் இந்த ஒரு ப்ரீ ஸ்கூல், நாம் ஒரு டாக்டர், நாம் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜினுடைய டீன் என்பதை மறந்து வருங்கால சன்னதிகள் எதிர்காலத்தை இந்த நாட்டிலே சயின்டிஸ்டாகவும், ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்க தான் தேவை, டாக்டருங்கெல்லாம் பேரண்ட்ஸுடைய விருப்பத்தின்படி டாக்டர்கள், இன்ஜினியர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் பெரும் என்டர்பிரனர்ஸ் சொல்லக்கூடிய தொழிலதிபர்களாக உருவாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளை பார்ப்பதில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கறதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அதே மாதிரி ஆண்டு விழா என்பது மாணவர்களின் கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வெற்றிகளை கொண்டாடுவதற்கான ஒரு சிறப்பான சந்தர்ப்பம். புதிய கற்றல் முறைன்னு சும்மா உங்களுக்கு சொல்லலான்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. இனி வருங்காலங்களில் மதிப்புக்குரிய நம்முடைய சிஇஓ தாளாளர் ஜெகநாதன் அவர்கள் இதெல்லாமே ஏற்கனவே இருக்கும், அதை இன்னும் சிறப்பாக செய்வார்கள். கேம் பேஸ்டு லேர்னிங், அதாவது விளையாட்டு முறைகளை கொண்டு மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை படிப்பில் ஆர்வம் கொள்ள செய்வது. டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி, டிஜிட்டல் லேர்னிங், லேப்டாப், ஸ்மார்ட் போர்டு மற்றும் கல்வி ஆப்ஸ் செயலிகளை பயன்படுத்தி கற்பிப்பது. ஆன்லைன் மற்றும் பிளெண்டட் லேர்னிங், மாணவர்கள் நேரடியாகவும் ஆன்லைன் மூலமாகவும் கல்வி கற்பித்தல். அந்த பிரீமியம் என்று சொன்னாரே, அந்த பிரீமியம் ஸ்கூலாக இதை மாற்ற வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அவரை வாழ்த்தி, இங்கு இருக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் நல்ல குழந்தைகளே, அவர்களுக்கு கல்வி மட்டும் போதிக்காமல் மற்றவரிடம் நல்ல பண்புகளையும், ஏன்னா நான் அடிக்கடி மெடிக்கல் காலேஜில் கூட வாழ்த்தி, உன் குழந்தைகளையும் வாழ்த்தி, கேடில் வீழ்ச்சியிலும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றவை, ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஆகும், கல்வியை தவிர மற்ற பொருள்கள் அத்தனையுமே செல்வம் அல்ல, சிறப்புடைய செல்வம் அல்ல என்று வள்ளுவனின் வாக்கை உங்கள் அனைவரும் மனதிலும் நினைத்து ஏற்றி, இதுவே உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையின் ஆரம்பம், செலவு வருகின்றது என்று பார்க்காமல் அவர்களுக்கு நல்ல கல்வியை போதிங்கள். நம் ஐயா சொன்னாரு, அன்னைக்கு 13 பேர் இருந்தாங்க, ஒருத்தர் பார்த்து அனைவரையும் வாழ்த்தி, வாய்ப்புக்கும் நன்றி பாராட்டி, வாழ்க வாழ்க வளர்க வளர்க என்று கூறி நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். I am from Cedar KG at Mothers to be Preschool. My ambition is to become a pilot. Want to fly high in the sky and travel to different places around the world. I will work hard to achieve my dreams and make my family proud. Thank you. And passion. Now I call upon Akasha S from Senior KG to receive a graduation certificate. Hi everyone, my name is Akasha. I am from Senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become a software engineer. I want to create innovative software that can help improve people's lives and solve every problem. I will work hard and learn new things to achieve my dream. Thank you. My name is
Akshita. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become a doctor. I want to help people by taking care of their health and making a difference in their lives. I will work hard to achieve my dream. Thank you. Hi everyone, my name is Hans Prashid. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become a pilot. I will fly high in the sky and travel to different places. I will work hard to make my dream a reality and soar to new heights. Thank you. My name is Dalin Sana. I am from senior KG. I want to become a pilot and fly high in the sky. My dream is to travel around the world and exciting for everyone. I learn and explore new places. I believe I can achieve my dream. Thank you. Next, I request our chief guest, Chelapan Pillai sir, to give a graduation certificate. My name is Danshika. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become a doctor. I want to help people by taking care of their health and saving lives. I will work hard to achieve my dream and make a difference in the lives of others. Thank you. Hi everyone, my name is Kavish. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become policeman and help those in need. I will work hard to achieve my dream. Thank you. Now I call upon Keshwik B from senior KG to receive his graduation certificate. Hi everyone, my name is Keshwik. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become a loco pilot. I want to drive trains to achieve my dream and ensure the safety and comfort of passengers. I will work hard to achieve my dream and make a positive impact in this field. Thank you. Hi Now I invite. My name is Rajesh. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become a policeman. I want to serve and protect my community, keeping everyone safe and secure. I will work hard to achieve my need. Thank you. Hi everyone, my name is Magan Dishit. I am from senior KG at Mother's Kidby Preschool. My ambition is to become an IPS officer. I want to serve my country and work
to act ensuring justice, safety and security for everyone. I will work hard to achieve my dream and make a difference in society. Thank you. My name is Superior Tinatesi. Su name is Matatipi Pesul. Ananubesmia. Doctor, Utu people, Uttar, Thank you. Hi everyone, my name is Nakshatra Lingakumar. I am from senior KG at Mother's Kibbi Preschool. My ambition is to become an artist and create beautiful natural art. I want to express the beauty of the nature through my work and inspire others to appreciate the world around us. I will work hard to make my dream come true and bring nature to life through art. Thank you. Hi everyone, I am Nigilan Shivesh. I am studying in senior KG at Mother's Kibbi Preschool. I want to become a collector and make a difference in people's lives. My dream is to help those in need, bring positive changes to society, create a virtual future for everyone. I believe that with hard work, kindness and dedication, I can achieve my goal and serve my country. Thank you. Hi everyone, my name is Nishta. I am from senior KG at Mother's Kibbi Preschool. My ambition is to become a civil engineer when I grow up. I want to design a big buildings, bridges and roads that help people make the world a better place. I can achieve my dream. Thank you. Hi everyone, my name is Nitvika Varun. I am from senior KG at Mother's Kibbi Preschool. My ambition is to become a lecturer for medical students. I want to share my knowledge and help shape future daughters who can make the positive impact in the world. In the future, I dream of working abroad to gain more experience and expertise in my field. Thank you. Everyone, my name is Rishikaran. I am from senior KG at Mother's Kibbi Preschool. My ambition is to become a doctor. I want to help people by taking care of their health and saving lives. I will work hard to achieve my dream. Thank you.
Hi everyone, my name is Taran. I am from Senior KG and Mother's Keepy Preschool. My ambition is to become a pilot. I dream of owning my own flight some days. My motivation comes from my passion for flying, and my dreams is to soar in the skies. I will work hard to achieve my goal and make my dreams come true. My motivation word is pilot. Thank you. My name is Vaishali. I am from Senior KG at Mother's Keepy Preschool. My ambition is to become a doctor. I want to help people by taking care of their health. I will work hard to achieve my dream. Thank you. The smile and always tries her best. Now I would like to call upon Vaishnavi CS from Senior KG to receive her graduation certificate. Hi everyone, my name is Vaishnavi. I am from Senior KG and Mother's Keepy Preschool. My ambition is to become a doctor. I want to help people by taking care of their health and making a positive impact in their life. I will work hard to achieve my dream and contribute to the well-being of others. Thank you. To their graduation song, celebrating this remarkable milestone in their journey. This year's gone by a little faster. I'm feeling a little bit smarter. I think I'm a little bit taller. My shoes still a little bit smaller. Look at all the friends I've made. These memories will never fade. I am proud of me and all that I can be. Watching you will see I'm on my way. I'm kinder and smarter. I'm on my way. I'm braver and stronger. I'm on my way. Watch me be the best that I can be. I'm on my way. My brain is a little bit stronger. My hair is a little bit longer. My teacher's a little bit prouder. My heart beats a little bit louder. Look at all the friends I've made. These memories will never fade. I am proud of me and all that I can be. Watching you will see I'm on my way. I'm kinder and smarter. I'm on my way. I'm braver and stronger. I'm on my way. Watch me be the best that I can be. I'm on my way. Woohoo! Dance break, Sarah. Oh, Kevin, watch me bust a move. Freestyle. I'm on my way. I'm kinder and smarter. I'm on my way. I'm braver and stronger. I'm on my way. Watch me be the best that I can.
presents. Now I request our CEO, Mr. Jagannathan, to honor our chief guest by presenting a memento. Chellappan Pillai, for gracing this occasion with our presence. With a memento. I would like to thank Kumar ma'am for gracing this occasion. We are honored to present Principal ma'am to honor her. Max, they are rare, precious and unbreakable. Let's welcome the daring diamonds. Wow, now our playgroup children are ready to perform on the stage. Let's welcome the amazing rhythm, Baby Boomers. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away.
a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had a frog. E-I-E-I-O. With a ribbit, ribbit here and a ribbit, ribbit there. Here a ribbit, there a ribbit, everywhere a ribbit, ribbit. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. That was a truly mesmerizing performance.